जिला पिपिली ब्लॉक जशपुर ग्राम पंचायत रे एक जो उत्तराणी शीतल भंडार अच्छे आपड़ तो परिस्थिति देखिपे बहुत शोचनीय अवस्था पड़ रही यहीटा को गवर्नमेंटर म्हणजे प्रशासन जी रही दृष्टि आकर्षण हो पारना कारण एठाकर जी कृषक रही से आलू चाष करूना जेहेतु माने रक्षणाबेक्षण शीतल भंडार नाही आपण भी देखिपे जो शीतल भंडार जो अच्छी तार कौन ठीक ठाक कार्य करूँ ये बहुत माने नष्ट अवस्था पड़ रही आप भी देखिपे शीतल भंडार की अवस्था माने चाषी आलू करते जे स्टोर थय नहीं आलू गले किसी फायदा नहीं जे आलू रखा सुविधा किसी ना जदि गोटे जमी आलू 10-30 बस्ता फलला आलू नहीं कौन कर से सड़ी पची बोले लोक चाषी आलू करने सरकार कही कौन आलू करेंगे मैंने स्टोर करेंगे काम नूतन काम करेंगे देखा नहीं पैसा खाई कौन 700 कौन 600 मटर सब जाए सब बिकी खाइले चलुनी ना ना आगे तो नुआ मंत्री आस कहती कथा नहीं सब सब चोर कौन सब भल कह जहाँ देख सब चोरी नाटा कौन आप जो आलू प्रोडक्शन न चलुवा कारण आप कि असुविधार सम्मुखीन होती असुविधा तो बहुत असुविधा सब असुविधा आप जो कि मत रखिए कि माने गवर्नमेंट को जो आलू कोलेस्ट्रोल तुरंत कार्य करी चालू रही आम कि सुविधा पाइबू आलू कोलेस्ट्रोल खोला आम सुविधा पाइबू चाषी कोल्ड स्टोर जो कोल्ड स्टोर जो अचल अवस्था पड़ रही आपड़ कि असुविधार सम्मुखीन आदि चालू रहा कि सुविधा पाइबे चालू तो आम सुविधा चालू सुविधा बर्तमान से शीतल भंडार न हबार लोक हईराण होती एठाकार लोक कौन आलू चाष छाड़ी ना टोटाल छाड़ी देनी कि ना स्टोर ना थोड़ी कौटी आप मत रखिए स्टोर है आलू थोड़ा सुविधा ना आम चाषी तो आम जो आलू 40-50-60 आम तो आम आलू तो आम किणिक खाऊ ना से असुविधा आलू कोलेस्ट्रोल शीतल भंडार चालू ना कारण आप कि असुविधार सम्मुखीन होती आम तो आलू रखी पार्लु सड़ी पचिकी गला चाषी हईराण आलू रखी है मंत्री आसिले कहला हम बोली जवाब देकी हो पारुनी एपर्यंत भी हो पारुनी बरणी सब जिला परिषद होगी भी किसी कर आपड़ जो आलू कोलेस्ट्रोल रखी आप उचित मूल्य बिक्री करें यदि आलू कोलेस्ट्रोल ये अवस्था जो माने चालू ना कारण आप भी आलू चाष भी छाड़ी कि माने मत देवे सरकार मत तो आउ कि करूना आलू रखी तो मेन होनी कहीं करेंगे पचा सड़ा कर थोड़ा बेलू पची सड़ी जाऊँगी छेकी बिकुंट उचित मूल्य पाऊना कौन करेंगे ये आपड़ कह कथा आलू कोलेस्ट्रोल यथाशीघ्र कम कर चलते आम मैंने जो कृषक बंधु अच्छु माने आलू चाष करके माने आलू शीतल भंडार रखी उचित मूल्य बिक्री कर निज निज परिवार प्रतिपोषण कर 50 टका कह जाता 20 टका 25 टका जेहेतु आलू चाष एठाकर होनी आम अन्य राज्य पर निर्भर करचे अन्य राज्य पर निर्भर करचे आम सेटा अधिक दाम रे किणुचे मन इच्छा रेट कर बिक्री कर सम्मुखीन होती आलू टोटाल ये करूना बहुत रास्ता घाट आंदोलन कर बहु ये करम नारे भी केस बर्तमान भी अच्छी किंतु सरकार पूर्व सरकार टोटाल शुणा ना हाँ मारदे से तार जाऊला केते वर्ष है आलू कोलेस्ट्रोल बंद हो रही ये प्राय 10-15-20 वर्ष है बंद हो रही मझे टे चलला से पुणी आलू नष्ट है चाषी मैंने भी तार क्षतिपूरण पाइले नेता सब खाइले ये आलू कोलेस्ट्रोल न चलता मेन मुख्य कारण कौन रोचे मुख्य कारण एम तो सब आकिया पकईकि सब खाई ठीक बसिले आम विषय आम कौन भर कथा कह जिनस हूँ शीतल भंडार टी ये जो गवर्नमेंट आमर से खाईगले किंतु से अचल अवस्था होकर रहा बर्तमान चाषी मैंने जो आलू फालू रखुले बर्तमान से आउ रखिपारूना आम ये चाष करूँ खूब सस्ता दर रे भी
ଏଠି ଆମର ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଠି କିଣିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଷୀମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଆକୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦେଶରୁ ସେ ଜିନିଷ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଆମର ଚାଷୀମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରନ୍ତେ, ଆଳୁ ରହନ୍ତା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଭଣ୍ଡାରରେ, କମ୍ ଦାମରେ ଆମେ ପାଇପାରନ୍ତୁ। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଳୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯେଉଁ ଚାଲୁ ନଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ କି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ? ଅସୁବିଧା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ, ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାଷୀ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଳୁ ଚାଷ କରୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରଖିବା ପାଇଁ ଆଳୁ ଜାଗା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ କି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମାନେ ଯିଏ ଖାଉଛି ତାକୁ ଖୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ନ ଖାଉଛି କାମ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଉନି। ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଆଳୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଚାଲୁ ନଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ କି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ? ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କି ମତ ଦେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଳୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କିପରି ଚାଲୁ ରହିବ? କିପରି ଚାଲୁ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ କଥା, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ସେ ବିଷୟରେ? ଆପଣ କି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଯେହେତୁ ଆଳୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍? ଆମେ ଆଳୁ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିବା କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ନାହିଁ କି ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ କି ଏଠି ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ରଖିବୁ ନିମାପଡ଼ା ରଖିଲେ ଆମକୁ, ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଆଳୁ ରଖିବୁ ସେ ଆମକୁ ଦେବେ ଖରାପ ଆଳୁ, ତାର ଚାଷ ଆମେ ରଖିକି ଲାଭ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ଆଳୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଗଜା ହେଇଗଲା, ଯାଉ ଆଳୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଆଉ। ଏଠାକାର କୃଷକ ଯିଏ ରହିଲା ଆଳୁ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ହଁ, ସବୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଅନ୍ୟ ପରିବା ଅନ୍ୟ ପରିବା ସବୁ ବାଇଗଣ, କୋବି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଷ୍ଟୋର ପିପିଲି ନାଁଟି ପ୍ରଧାନ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସରସ୍ୱତୀପୁର ଗ୍ରାମ। ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି ସାତସଙ୍ଗ ହାଟରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଣୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନ ଚାଲୁ ରହିଥିବା କାରଣ ଆପଣ କି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପଛ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଲୋକ କରିବେ କେମିତି ସେଇଟା ଭାବିବା ଦରକାର। ହର୍ଟିକଲଚରରୁ ଆଳୁ ଆସୁଛି, ବିହନ ଏଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହେଲା କୃଷକ ମିତ୍ର ନା କ'ଣ ସେ ଉଦ୍ୟାନ ମିତ୍ର, ସେମାନେ ଆଳୁଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଉଟିକି, ଫଳରେ ଆଳୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ପିପିଲି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିବେ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ଚାଷୀ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆଳୁ ସମୟଟା, କାହା ବିଲରେ ଲାଗିଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ବିଲରେ ଆଳୁ ଚାଷ ହେଇନି, ସବୁତକ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ତ ମୂଳରୁ ଆଳୁ ହେଲାନି, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଷ୍ଟୋର? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆଳୁଟା ଏଇଟା ଆଳୁ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋର ହେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ଆଳୁ ନ ହେଲା ଷ୍ଟୋର କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଠି କୃଷି ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ଏବଂ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ। ନା ଆଳୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ନଥିବା କାରଣରୁ ତ ଆଳୁ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଚାଷୀ? ନା ଆଳୁ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଲୋକ ଏ ପାଖରେ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ନଈ ସେପଟେ ଗୋଟେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହର୍ଟିକଲଚରରୁ ତ ବିହନ ଖାଇଗଲେ, ଆଉ ବିହନ ନ ଆସିଲା, ବିହନଟା ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବିହନ ନେଇଛି କି ଆଳୁ କରିଛି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ବି ଆଳୁ ହେଇନି, ସବୁ ନେଇ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ବିକିକିରି ସବୁ ମାଲାମାଲ, ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ବିକିକିରି ମାଲାମାଲ। ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ଆମ ହର୍ଟିକଲଚର ବାଲା ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ନେଲେ କାହା ବିଲରେ ଆଳୁ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଏଇନେ ଚାଲିଛି ନା ଫସଲ ସମୟ, କେଉଁଠି ଆଳୁ ଗୋଟେ ଲାଗିନି, ସବୁ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ବିକା ହେଇଛି। ହାଟରେ ବି ବିକା ହେଇଛି, ତାର ପ୍ରମାଣ ଗୋଟେ ଆମର ନକ୍ଷତ୍ର ଟିଭି ନା କେଉଁଠି ବି ଦେଖାଉଥିଲା, ହାଟରେ ବି ଆସି ମଞ୍ଜି ବିକା ଖାଉଟି ନେଇକିରି ଖାଇଛନ୍ତି। ସାତସଙ୍ଗ ହାଟରେ ଆପଣ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ? ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହିବୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଫାସିଲିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଷୀକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ମିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦଲାରି କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭଲ ରହିଛି। ଆମ ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଜଣେଇବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଆମର କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିନାହାନ୍ତି କିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ପିପିଲିରୁ ନରେଶ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, G9 ଓଡ଼ିଆ।